Hello. Good morning to all of you. आज आपण प्लॅन्ड ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट मध्ये फोटो पिरियोडिझम म्हणून एक नवीन एक कन्सेप्ट आहे. त्या कन्सेप्ट संदर्भात आपण थोडं इथे एक्सप्लेन करणार आहे. So it is a very important concept, and some questions are asking for both board examination and also expected question from the NEET examination and Maharashtra CET. Okay. So what is the photoperiodism? So before dealing with the photoperiodism, let us take some basic concept that the plant having two phases, that is the vegetative phase and reproductive phase. So plant life cycle. So the plant life cycle have two period, that is the vegetative phase, vegetative phase. This already we studied, and another phase is the reproductive phase. Reproductive phase. So both the vegetative phase and reproductive phase is affected by various environmental factors. So both the vegetative phase and reproductive phase, it is affected by many environmental factors. Environmental factors. So what are the environmental factors which are affecting to the vegetative phase and reproductive phase? So if you take the list of these environmental factors, we can see that one of the factor is the light. Okay. And another factor is the temperature. So the number two, temperature. And the third factor is the temperature. And the third factor is the nutrient. Different type of the nutrient, the nutrition, or the different type of the elements, nutrient. It is called a nutrients, different type of the nutrient that affecting the plant, and also a lot of other factors like pH. So the fourth factor, if you take a pH of the medium. So like that, various different factors affecting both the vegetative phase and the reproductive phase. So now we are going to study uh, what is the effect of the light on the life cycle of the plant, that is the vegetative phase and the reproductive phase, especially on the reproductive phase. What is the effect of the light on the reproductive phase? See the effect of the light on reproductive phase. Light on reproductive phase. Reproductive phase means flowering. So in the case of the plant, when the plant is entering to the reproductive phase, we can say that the plant begins to produce the flowers. म्हणजे फ्लॉवर तयार करायला लागले, आपण काय म्हणणार आहे, ते प्लांट रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये आले असं म्हणणार आपण. म्हणजे हा लाईट हे फ्लॉवर होण्यासाठी त्याच्यामध्ये भरपूर त्याची मदत करतो, किंवा ते लाईट फॅक्टर्स या रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये किंवा फ्लॉवर तयार होण्यामध्ये त्याचे इफेक्ट, प्रॉफाउंड इफेक्ट आहे. म्हणजे भरपूर त्याचे इफेक्ट, लाईटचे इफेक्ट ऑन द फ्लॉवर तयार करण्यामध्ये आहे. सो लाईट on the flowering. This effect of the light on the flowering is known as a photoperiodism. So that is the photoperiodism, the definition for the photoperiodism. So like that, the temperature also have profound effect on the flowering. So that effect, if temperature is affecting, or study the temperature, effect of the temperature on the flowering, then it is known as the vernalization. So the vernalization. So two words, two technical term, vernalization. So what is the photoperiodism and vernalization? So that is the plant life have vegetative phase and reproductive phase. त्यातले रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये फ्लॉवर आले म्हणलं तर ते प्लांट आले म्हटलं तर ते फ्लॉवर तयार करायला लागले. सर म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये अनेक एक्सटर्नल फॅक्टर्स इफेक्ट होतो. ते एक्सटर्नल फॅक्टर्स काय काय आहे हे आपण बघितल्यानंतर, एक लाईट त्या फ्लॉवरिंग मध्ये किंवा रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये भरपूर त्याचा इफेक्ट आहे. टेम्परेचर सुद्धा इफेक्ट ते रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये आहे, म्हणजे फ्लॉवरिंग मध्ये आहे. न्यूट्रिएंट सुद्धा चांगला नसेल तर फ्लॉवर होणार नाही, म्हणजे न्यूट्रिएंट इफेक्ट सुद्धा हे फ्लॉवरिंग मध्ये आहे. आणि पीएच प्लांटमध्ये असलेले ते पीएच व्हेरिएशन हे सुद्धा फ्लॉवरिंगला भरपूर इफेक्ट होतो. आणि त्या अनेक फॅक्टर पैकी
आपण जर लाईटचे इफेक्ट ऑन द फ्लॉवरिंग मध्ये अभ्यास करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, त्याला फोटो पिरियोडिझम म्हणायचं. सो द इफेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लाईट ऑन द फ्लॉवरिंग इज नोन एज अ फोटो पिरियोडिझम. ॲट द सेम टाइम द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द फ्लॉवरिंग ऑर रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ वर्नलायझेशन. हे दोन्ही आपण या टॉपिकमध्ये, या पार्टमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे. आधी आपण फोटो पिरियोडिझम बघायचं. व्हॉट इज ऍक्च्युअली फोटो पिरियोडिझम? फोटोपिरियोडिझमचे डेफिनेशन आपल्याकडे आहे. द इफेक्ट ऑफ द लाईट, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लाईट ऑन द फ्लॉवरिंग इज नॉन एज अ फोटोपिरियोडिझम. सो लेट अस स्टडी समथिंग डिटेल अबाउट द फोटोपिरियोडिझम. हे टर्म कोणी दिलेलं आहे? पिरियोडिझम. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप ऑफ द प्लॅन्स अकॉर्डिंग द फोटोपिरियोडिझम वगैरे आपण शॉर्टमध्ये बघणार आहे. फोटोपिरियोडिझम डेफिनेशन आपल्याकडे ऑलरेडी आलेलं आहे. ओके. Light has three aspects. So the light, effect of the light on the flowering, that is known as a photoperiodism. This light have three aspects. हे पण ऑलरेडी आपण याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस मध्ये अभ्यास केलेला आहे. लाईट हॅज थ्री ऍस्पेक्ट. सो व्हॉट आर द थ्री ऍस्पेक्ट ऑफ द लाईट? Three aspects. So one of the aspect is the quality of the light. So the quality of the light. This already you studied in the photosynthesis. And the second aspect is the intensity of the light. Intensity. शॉर्ट मध्ये मी सांगतो, इथं पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. आणि थर्ड ऍस्पेक्ट ऑफ द लाईट इज द ड्युरेशन ऑफ द लाईट. आहे की नाही? असं तीन ऍस्पेक्ट लाईट मध्ये, तीन ऍस्पेक्ट आहे. क्वालिटी ऑफ द लाईट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे विबजिओर, व्हायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 कलर आहे. हे 7 कलर मध्ये हे व्हायलेटचं वेव्हलेंथ एक वेगळं असणार आहे आणि रेडचं वेव्हलेंथ वेगळं असणार आहे. आणि प्रत्येक कलरमध्ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज त्याचे वेव्हलेंथ आणि लांबडा म्हणजे वेव्हलेंथ, ही वेव्हलेंथ डिफरंट असणार आहे. दिस वेव्हलेंथ इज नॉन एज अ क्वालिटी ऑफ द लाईट. ओके. आता इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट म्हणजे काय आहे? इंटेन्सिटी म्हणजे तीव्रता. सर सकाळी 10 वाजता आपण जर बघितलं इंटेन्सिटी कमी असते, लाईट इंटेन्सिटी, लाईटची तीव्रता कमी आहे. 11 वाजता बघितलं तर इंटेन्सिटी जास्त, आपण उन्हामध्ये उभारू शकत नाही. पुन्हा 12 वाजता मध्ये बघितलं ते इंटेन्सिटी जास्त, आपण तिथं ते उन्हामध्ये आपल्याला थांबताच येत नाही, ते आपण कुठंतरी सावलीमध्ये जाऊन बसणार आहे. दॅट इज नॉन एज इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट. आता ड्युरेशन ऑफ द लाईट म्हणजे काय आहे? ड्युरेशन म्हणजे किती वेळ ते प्लांट लाईटमध्ये राहतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा प्लांट 10 तास उन्हामध्ये असतात आणि 8 तास ते अंधारमध्ये असते. जे किती तास आपण ते प्लांटला लाईट देतो त्याला आपण ते ड्युरेशन ऑफ लाईट म्हणायचं. सर आता क्वालिटी ऑफ द लाईट, इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट, ड्युरेशन ऑफ द लाईट, असं 3 फॅक्टर्स, 3 ऍस्पेक्ट ते लाईटमध्ये आहे. या 3 फॅक्टरमध्ये, 3 ऍस्पेक्टमध्ये कुठले ऍस्पेक्ट या फोटो पिरियोडिझमला लागू पडतात ते आपण ते फोटो पिरियोडिझम मध्ये अभ्यास करणार आहे. ड्युरेशन ऑफ द लाईट आपण ते फोटो पिरियोडिझम मध्ये अभ्यास करणार आहे. म्हणजे व्हॉट इज ऍक्च्युअली फोटो पिरियोडिझम? फोटो पिरियोडिझम इज द इफेक्ट ऑफ द लाईट ड्युरेशन ऑन द फ्लॉवरिंग. म्हणजे फ्लॉवर होण्यासाठी किती तास एखादा प्लांट या लाईट मध्ये राहिले पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये किती तास अंधार पडले पाहिजे. सर दॅट इज नॉन एज अ फोटो पिरियोडिझम. म्हणजे फोटो पिरियोडिझम मध्ये काय येणार आहे? ड्युरेशन ऑफ द लाईट येणार आहे, ड्युरेशन. बाकीची इंटेन्सिटी, क्वालिटी ऑफ द लाईट वगैरे हे फोटो पिरियोडिझम मध्ये येणार नाही. ते येणार आहे कशामध्ये? फोटोसिंथेसिस मध्ये येणार आहे. फोटो पिरियोडिझम मीन्स द इफेक्ट ऑफ द लाईट ड्युरेशन ऑन द फ्लॉवरिंग. किती तास लाईट पडल्यानंतर, एखाद्या प्लांट मध्ये पडल्यानंतर त्याला फुल लागणार आहे. किती तास अंधार पडल्यानंतर एखादा प्लांटला लाईट फ्लॉवर लागणार आहे. त्याचा अभ्यास त्याला आपण फोटो पिरियोडिझम म्हणायचं. सो फोटो पिरियोडिझम is related with the duration of the light. Effect of the duration of the light on the flowering is known as the photoperiodism. Okay. आता फोटोपिरियोडिझम ओरिजिन कसं झालेलं आहे, त्याचं डिस्कवरी कोणी केलेलं आहे, हे वगैरे शॉर्ट मध्ये आपण बघूया. ऍक्च्युअली द टर्म फोटोपिरियोडिझम, आधी आपण टर्म कोणी दिले बघूया आपण. टर्म फोटोपिरियोडिझम इज गिवन बाय 2 सायंटिस्ट. टर्म म्हणजे नाव कोणी दिलेलं आहे? टर्म इज गिवन बाय 2 सायंटिस्ट हे नाव दिलेलं आहे. दॅट इज गार्नर म्हणून एक सायंटिस्ट, गार्नर, GARNER, गार्नर. आणि दुसरे एक सायंटिस्ट आहे अलार्ड, ALLARD, अलार्ड. गार्नर अँड अलार्ड. सर इन द इयर 1920 मध्ये, 1920 मध्ये, 1920 मध्ये या फोटो पिरियोडिझम हे नाव दिलेलं आहे. ओके. द टर्म इज गिवन, फोटो पिरियोडिझम, द टर्म इज गिवन बाय गार्नर अँड अलार्ड, 1920.
सर ऍक्च्युली कसं ते नाव दिलेलं आहे, त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे, ते कसं त्याचे डिस्कवरी केलेलं आहे हे वगैरे शॉर्टमध्ये आपण जरा डिस्क्राईब करूया इथे. ओके. ऍक्च्युली अलार्ड अँड गार्नर दे वर स्टडिंग इन द टोबॅको प्लांट. टोबॅको प्लांटमध्ये ते काम करत होते, एक्सपेरिमेंट करत होते, त्यांचे रिसर्च त्याने टोबॅको प्लांटमध्ये करत होते. मेरीलँड मॅमथ म्हणून एक टोबॅको प्लांट आहे, मेरीलँड मॅमथ, त्या प्लांटमध्ये हे दोघं काम करत होते. त्यातून हे फोटो पिरियोडिझमचे कन्सेप्ट निर्माण झालेला आहे. आता बघूया त्याचे हिस्टरी थोडक्यात आपण बघायचं. ओके. Okay, Allard and Garner said they were studying in the behavior of the soybean and said soybean plant मध्ये soybean and दुसरे के प्लांट आहे टोबॅको प्लांट. तर टोबॅको प्लांटचं नाव आहे मेरीलँड मॅमथ. हे प्लांटचं नाव आहे, टोबॅको प्लांट आहे, व्हरायटी ऑफ टोबॅको आहे. ह्या प्लांटमध्ये त्यांनी काम करत होते. ओके. आणि त्यातून हे फोटो पिरियोडिझमचं कन्सेप्ट तयार झालेला आहे. सर ऍक्च्युली ते मेरीलँड मॅमथ त्याचं मी शॉर्टमध्ये सांगतो. सर ऍक्च्युली त्याने एक डोंगर, असं एक डोंगर होतं, ते डोंगरवरती ते हे टोबॅको प्लांटचे कल्टिवेशन मध्ये ते अभ्यास केलेला आहे. त्यांच्या लक्षात आले जे प्लांट ह्या डोंगराने त्याच्या वरती आहे, वरच्या बाजूला आहे, इथं जे प्लांट आहे सर प्रत्येक स्तरावरती प्रत्येक लेवलमध्ये ते प्लांट टोबॅको प्लांटचे कल्टिवेशन होत होते. सर असं अगदी तळापर्यंत किंवा खालचं हे लेवलपर्यंत हे टोबॅको प्लांटचे ग्रोथ किंवा कल्टिवेशन किंवा शेती करत होते. मग त्यांच्या लक्षात आले जे प्लांट एकदम टॉपमध्ये आहे त्या प्लांटमध्ये एक पर्टिक्युलर सीझनला फ्लॉवर यायचे. सर पर्टिक्युलर सीझन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जानेवारी, हे खरं नाहीचं, फक्त आपण स्टडी करण्यासाठी जानेवारी महिन्यामध्ये त्याला फ्लॉवर लागत होते. आणि दुसरे एक प्लांट त्याच्या खालचे जे प्लांट आहे एकदम लोअर साईडमध्ये असलेले ते प्लांटमध्ये मे महिन्यामध्ये त्याला फूल लागत होते. मे महिना सर इथं फूल लागत होते. सर याचे कारण काय आहे त्यांनी शोध लावले, नंतर त्यांच्या लक्षात आले हे जानेवारी महिन्यामध्ये या प्लांटला एक पर्टिक्युलर अमाऊंट म्हणजे ड्युरेशन लाईट पडतं. फॉर एक्झाम्पल 5 तास लाईट पडत असेल सर, आणि हे एकदम खाली असलेला ना त्यामध्ये एक 8 तास लाईट पडत असेल, 8 आवर्स. म्हणजे हे खाली असलेले ते प्लांटमध्ये फुल लागण्यासाठी किती तास लागणार आहे लाईट? 8 तास लागणार आहे. आणि एकदम टॉप मध्ये असलेले ते प्लांटला फुल लागण्यासाठी किती तास लाईट लागणार आहे? 5 तास. आणि त्याच्या मध्ये असलेले जे प्लांट आहे त्याला लाईट किती किती लागणार आहे? एक 10 तास लाईट लागत होते. म्हणजे एक एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे. म्हणजे हे एकदम टॉप मध्ये असलेले प्लांटला 5 तास लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर येतो. मध्ये असलेल्या प्लांटला 10 तास लाईट पडल्यानंतर 10 आवर्स लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर येतो. आणि खाली एकदम तळामध्ये असलेल्या 8 तास लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर येतो. सर मग त्यातून त्यांच्या लक्षात आले हे लाईटचे ड्युरेशन किती तास लाईट पडल्यानंतर त्याला फ्लॉवर लागणार आहे, त्याच्या तेवढं त्याने लिंक लागले. त्यातून त्यांचे स्टडी त्यांनी पुढे चालू ठेवले आणि त्यातून हे फोटो पिरियोडिझमचे कन्सेप्ट तयार झालेला आहे. आता बघा सोयाबीन प्लांट, आपण त्यांचं जास्त स्टडी सोयाबीन मध्ये होते. हे एक ऑब्झर्वेशन आहे, त्याचे एक ऑब्झर्वेशन आहे. सोयाबीन प्लांट आहे, हे सोयाबीन प्लांट फ्लॉवरिंग, सोयाबीन फ्लॉवरिंग लेट समर, लेट समर म्हणजे समरच्या शेवटी, लेट समर मध्ये मे महिन्याच्या शेवटी, लेट समर, समर म्हणजे मे महिना आहे ना, त्याच्या शेवटी एंड मध्ये ते फ्लॉवर लागत होते, सोयाबीन फ्लॉवर. आणि टोबॅको मध्ये फ्लॉवर कधी लागते तेच त्यांनी अभ्यास केला. टोबॅको प्लांट मध्ये टोबॅको प्लांट फ्लॉवरिंग ड्युरिंग विंटर सीझन मध्ये ते त्याला फ्लॉवर लागतात असं लक्षात आले, ड्युरिंग विंटर. हे मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी सांगितले, एक खरं नाहीच आहे. ओके, फक्त त्याला कन्सेप्ट म्हणजे लाईट किती पडल्यानंतर ते फ्लॉवर लागतात त्याचे एक स्टडी, त्यांचे एक ऑब्झर्वेशन मधून मी ते अंदाजे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. ऍक्च्युली ते रियालिटी नाहीच आहे. रियालिटी त्यांचे सोयाबीन प्लांटमध्ये, द सोयाबीन प्लांट प्रोड्युसिंग द फ्लॉवर लेट समर, लेट समरमध्ये किती लाईट पडलं असेल ते वेगळं असणार आहे. आणि ड्युरिंग विंटर सीझनमध्ये ते लाईटचं ड्युरेशन वेगळं असणार आहे. म्हणजे हे विंटर सीझनमध्ये लाईट
कमी पडणार आहे. कमी पडणार म्हणजे कमी ड्युरेशन असते आणि समरमध्ये जास्त ड्युरेशन लाईट पडणार आहे. जे लाईट जास्त पडलं तर ते सोयाबीनला फ्लॉवर येतो आणि लाईट कमी पडलं तर टोबॅकोमध्ये फ्लॉवर येतो, असं ते लक्षात. म्हणजे लाईट समर आणि ड्युरिंग विंटरचे रिझन तेच आहे. इथं जास्त लाईट पडले सोयाबीनमध्ये फ्लॉवर येतो, इथं कमी लाईट पडले टोबॅकोमध्ये फ्लॉवर येतो, असं आहे. सो लाईट हॅज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द फ्लॉवरिंग, असं त्यांनी कन्सेप्ट, त्यांचं प्रपोजल आहे ते खरं धरलंय. ओके, हे ऑब्झर्वेशन मधून. आणि ते स्टडीड नंतर त्यांनी काय केले, टेम्परेचरचे स्टडी केले. टेम्परेचर व्हेरिएशन करून ते स्टडी केले, जे फ्लॉवरिंग मध्ये काही बदल झाला नाही. आणि त्यानंतर त्यांनी न्यूट्रिशनचे बदल केले, म्हणजे खत टाकण्याचे याच्यामध्ये आणि ते बदल करून बघितले न्यूट्रिशन. मग त्यावेळेस सुद्धा ते फ्लॉवरिंग होणारे ते पिरियड आले, त्याच्यामध्ये काही बदल झाला नाही. सर, सॉइल मॉइश्चर म्हणजे पाणी त्यांनी कमी जास्त देऊन बघितलं, ते प्लांटला सॉइल वॉटर पाणी कमी जास्त देऊन बघितलंय, त्यामध्ये सुद्धा काही बदल झाले नव्हते. सर, फ्लॉवरिंगच्या बिहेवियरमध्ये काही बदल झाला नाही. बट वेन दे स्टडीड द ड्युरेशन ऑफ द लाईट, दे हॅव सीन दॅट द फ्लॉवरिंग पिरियड इज चेंज्ड. सर, आता या टोबॅको प्लांटमध्ये जास्त लाईट दिले त्याला फ्लॉवर ड्युरिंग विंटर सीझन मध्ये सुद्धा, विंटरच्या अगोदर सुद्धा त्याला फ्लॉवर व्हायला लागले. आणि सोयाबीन प्लांटमध्ये लेट समरमध्ये भरपूर लाईट पडत होते आणि हा सोयाबीन प्लांट विंटर सीझन मध्ये त्यांनी लागवड केल्या आणि भरपूर लाईट दिले, मग लाईट दिल्यावर त्याला फ्लॉवरिंग व्हायला लागले. आणि टोबॅको प्लांटाने हे समर सीझन मध्ये त्याचे लागवड केले आणि त्याला काय केले, भरपूर लाईट दिल्यानंतर कमी लाईट दिले. लाईट समरमध्ये जास्त लाईट असणार ना, आणि त्या पिरियडमध्ये त्यांनी एखादं रूम मध्ये एखादं ते ग्रीन हाऊस वगैरे तयार करून त्याला कमी लाईट पास केलं, ड्युरेशन लाईट पास केलं, त्यावेळेला त्याला फ्लॉवरिंग व्हायला लागले. म्हणजे टेम्परेचर बदलून बघितले, त्यामध्ये काही बदल नाही. न्यूट्रिएंट बदलून बघितले, काही बदल नाही. सॉइल वॉटर बदलून बघितले, काही बदल नाही. पण लाईट क्वांटिटी हे जर बदल करून बघितल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले, हे लेट समरमध्ये फ्लॉवर देणारा प्लांट विंटर सीझनमध्ये सुद्धा फ्लॉवर देऊ शकते. कसं देणार आहे, हे सोयाबीन विंटर सीझनमध्ये लागवड करायचं आणि लाईट जास्त द्यायचं, त्यावेळेला त्याला फ्लॉवर द्यायला लागले. तसं टोबॅको प्लांटला लाईट कमी पाहिजे, मग आणि ते लेट विंटरमध्ये, आणि हे प्लांट टोबॅको प्लांटाने समर सीझन मध्ये त्याचं लागवड केले आणि त्याला लाईट कमी दिले, मग त्यावेळेला त्याला फ्लॉवरिंग व्हायला लागले. सेम त्यांनी टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, सॉइल वॉटर बघितले, काही बदल झाला नाही. सर, म्हणजे ह्या एक्सपेरिमेंट मधून इट इज व्हेरी क्लिअर, लाईट हॅज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द फ्लॉवरिंग. लाईटला भरपूर परिणाम आहेत. लाईट क्वांटिटीमध्ये, तर लाईट ड्युरेशन, किती लाईट द्यायचं, सर, लाईट ड्युरेशन हॅज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन फ्लॉवरिंग. ड्युरेशन हॅज प्रोफाउंड म्हणजे भरपूर, प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन फ्लॉवरिंग. फ्लॉवरिंग मध्ये भरपूर इफेक्ट दिसायला लागले लाईट ड्युरेशनला. बाकीच्या कशामध्ये हे इफेक्ट दिसत नव्हते, पण लाईट ड्युरेशन मात्र कमी जास्त केले, फ्लॉवर न देणारे ते फ्लॉवर द्यायला लागले. सर, असं दिसून आले. त्यातून एक कन्सेप्ट, फोटो पिरियोडिझमचा कन्सेप्ट तयार झालेले. आणि दे ऑब्झर्वड रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ द डे मोस्ट क्रुशियल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्लॉवर्स. ह्यातून एक निकर्ष, त्याचं कन्क्लुशन आहे, रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ द डे. रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ डे, रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ डे म्हणजे काय, लाईट किती वेळा लाईट पडल्यानंतर ते फ्लॉवर देणार आहे, इफेक्ट ऑन द प्लांट. दे कॉइंड द टर्म, त्यातून त्यांनी ते नाव दिलेलं आहे फोटो पिरियोडिझम. हे फिनॉमिनाला ते फोटो पिरियोडिझम नाव दिलेलं आहे. लक्षात आलं तुमचं. सोयाबीन फ्लॉवरिंग इन द लेट समर, टोबॅको फ्लॉवरिंग इन द ड्युरिंग द विंटर सीझन. आता आपण काय करायचं आहे, हे सोयाबीनला फ्लॉवर द्यायचं कधी, विंटर सीझन मध्ये फ्लॉवर काढायचं. मग त्यासाठी काय करावं लागणार आहे, हे सोयाबीनला कमी लाईट द्यायला लागणार आहे. त्यासाठी एक रूम असेल किंवा एक ग्रीन हाऊस त्याने तयार केलं असेल, त्यामध्ये कमी लाईट दिले, त्यावेळेला त्याला फ्लॉवर व्हावं लागले. तर टोबॅको फ्लॉवर आहे त्याला कमी लाईट असेल तर ते फ्लॉवर देणार आहे. मग ते समर सीझन मध्ये टोबॅको प्लांट फ्लॉवर काढायचं म्हटलं तर त्याला कमी लाईट द्यायला पाहिजे. सर, असं ते इंटरचेंज करून बघितलंय. हेच एक्सपेरिमेंट या टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट आणि सॉइल वॉटर बघितल्यावर काही परिणाम झाला नाही. सो त्यांनी कन्क्लुशन केले, दॅट इज द लाईट ड्युरेशन हॅज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द फ्लॉवरिंग अँड दिस फिनोमिना इज नॉन एज अ फोटो पिरियोडिझम, असं त्यांनी डिक्लेअर केले. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन दिस फोटो पिरियड, किती तास ते फ्लॉवर लागणार आहे, अकॉर्डिंग टू दिस फोटो पिरियड त्यांनी प्लांटला 3 ग्रुपमध्ये डिवाइड केले, क्लासिफिकेशन केले. सो बेस्ड ऑन द ड्युरेशन ऑफ द लाईट फॉर द फ्लॉवरिंग,
they classified the plants into 3 groups. So what are the 3 groups? ते आपण अभ्यास करूया. 3 group मध्ये plant can be divided into 3 group according to the nature of the flowering depending on the duration of the light. म्हणजे किती तास लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर होणार आहे त्याच्यावरती प्लांटला त्याने 3 ग्रुप मध्ये डिवाइड केले. So what are the 3 groups? That is the short day plant, long day plant and day neutral plant असं त्याने क्लासिफिकेशन केले. So 3 types of the plant. 3 types of the plant. त्यातले first type that is known as the short day plant. Short day plants. So it is known as the SDP. शॉर्ट मध्ये SDP म्हणतात. शॉर्ट डे प्लांट. आता दुसरे एक ग्रुप आहे लॉंगच्या ठिकाणी शॉर्टच्या ठिकाणी लॉंग डे प्लांट. लॉंग डे प्लांट त्याला शॉर्ट मध्ये LDP लिहायचं. लॉंग डे प्लांट. आता थर्ड ग्रुप आहे डे न्यूट्रल प्लांट. डे न्यूट्रल प्लांट. Day neutral plants. That is the day neutral plant, DNP. Day neutral plant. असं 3 type of plant म्हणजे according to the duration of the light for the flowering, plant can be classified into 3 groups: short day plant, long day plant and day neutral plant. असं 3 ग्रुप मध्ये त्याने डिवाइड केले. SDP, LDP आणि DNP. आता त्यातले प्रत्येक ग्रुप आपण अभ्यास करायचा. आधी आपण शॉर्ट डे प्लांट बघूया आपण. शॉर्ट डे प्लांट म्हणजे SDP. ओके. दिस प्लांट फ्लॉवरिंग ड्युरिंग विंटर सीझन. ते कधी फ्लॉवर देणार आहे? विंटर फ्लॉवरिंग, विंटर सीझन. सर्व पॉइंट नीट एक्झामिनेशन मध्ये CET मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. फ्लॉवरिंग ड्युरिंग विंटर सीझन. विंटर सीझन. वाई विंटर सीझन मध्ये डे कमी असते ना म्हणून विंटर सीझन मध्ये लाईट कमी पडणार आहे त्यामुळे विंटर सीझन मध्ये ते फ्लॉवर देणार आहे. विंटर सीझन ड्युरिंग द विंटर सीझन ॲट द सेम टाइम अँड लेट समर. लेट समर म्हणजे समर संपलेले. लेट समर. मे संपल्यावर मेच्या शेवटी सॉरी लेट समर. वेन डे लेंथ इज अ शॉर्टर. या पिरियड मध्ये विंटर मध्ये ड्युरिंग विंटर मध्ये आणि समर लेट समर मध्ये काय असते? डे कमी असतात. डे लेस. डे लेंथ इज व्हेरी लेस. लेंथ शॉर्टर आहे. डे लेंथ शॉर्टर आपल्याला माहिती आहे. विंटर सीझन जानेवारी डिसेंबर महिन्यामध्ये आणि मे संपल्यानंतर मेच्या अखेर हे लाईट फार कमी असते. म्हणजे डे कमी असते आणि दिवस कमी असते आणि रात्री जास्त असते. ओके. त्यावेळेला ते पिरियड होणार आहे लेंथ. सर आणि व्हॉट इज SDP प्लांट? SDP प्लांट दिस प्लांट्स फ्लॉवरिंग ड्युरिंग द विंटर अँड लेट समर वेन डे लेंथ इज शॉर्टर दॅन क्रिटिकल पिरियड. critical photo period. Shorter than critical photo period. So what is a critical photo period? याच्या आधी आपण स्टडी करले फोटो पिरियड. क्रिटिकल फोटो पिरियड पेक्षा कमी लाईट जर पडले त्यावेळेला ते फ्लॉवर देणार आहे. त्याला आपण शॉर्ट डे प्लांट म्हणतात. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली क्रिटिकल पिरियड ऑफ क्रिटिकल फोटो पिरियड म्हणजे काय आहे? क्रिटिकल फोटो पिरियड मीन्स that length of photo period above or below which the flower occurring. सर सपोज एक प्लांट आहे. सर एक चार्ट जर आपण एक ग्राफ जर काढले, दिस इज द क्रिटिकल पिरियड. आणि काही प्लांट हे क्रिटिकल पिरियड, दिस इज द क्रिटिकल पिरियड. सर काही प्लांट काय करणार आहे? हे क्रिटिकल पिरियडचे एबोव वरती म्हणजे एबोव इथं एवढं लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर येणार आहे. काही प्लांट काय करतो? क्रिटिकल पिरियडचे बिलो लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर देणार आहे. ओके. हा क्रिटिकल पिरियड प्रत्येक प्लांटला वेगळा आहे. सर प्रत्येक प्लांटला ते ठरलेलं आहे. त्या पिरियडपेक्षा जास्त जर लाईट पडले त्याला फ्लॉवर मिळणार आहे. काही प्लांटमध्ये त्याच्यापेक्षा कमी लाईट पडले ते फ्लॉवर देणार आहे. सर म्हणजे क्रिटिकल पिरियड म्हणजे एखादा प्लांट आहे त्या प्लांटला प्रॉपर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट चांगल्या पद्धतीने जगण्यासाठी त्याला किती लाईट पाहिजे त्याला क्रिटिकल पिरियड म्हणायचं. त्या पिरियडपेक्षा जास्त लाईट पडले काही प्लांटमध्ये फ्लॉवर येणार आहे. काही प्लांटमध्ये त्याच्यापेक्षा कमी लाईट पडले त्यावेळेला त्याला फ्लॉवर येणार आहे. जर कमी लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर देणार असेल तर त्याला काय म्हणायचं? शॉर्ट डे प्लांट म्हणायचं. सर म्हणजे शॉर्ट डे प्लांट म्हणजे काय?
plants which flowering during winter or the late summer when day length is shorter than the critical period पेक्षा कमी लाईट पडल्यानंतर फ्लॉवर देणारे जे प्लांट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, शॉर्ट डे प्लांट म्हणतो आपण. आणि हे शॉर्ट डे प्लांटला आपण उलट म्हणू शकते ना, लॉंग नाईट प्लांट असं म्हणू शकते का, लॉंग नाईट प्लांट, लॉंग नाईट प्लांट म्हणजे कमी दिवस कमी असेल तर नाईट जास्त असणार ना. सो इट इज अ लॉंग नाईट प्लांट. इट इज अदरवाइज नॉन एज ए लॉंग नाईट प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट इट इज ऑल्सो नॉन एज ए लॉंग नाईट प्लांट. कमी दिवस म्हटलं तर रात्री जास्त असणार आहे. हे दोन्ही समान आहे, दोन्ही इक्वल टू 24 आवर्स मध्ये आहे ना. जर 12 तास लाईट असेल तर 12 तास अंधार असणार आहे. 8 तास लाईट असेल तर तेवढं ते 24 तासमध्ये अंधार पण जास्त असणार आहे. सो शॉर्ट डे प्लांट इज ऑल्सो नॉन एज व्हॉट इज लॉंग नाईट plant because they are requiring the long uninterrupted dark period. Why it is called a long night plant? Because it is requiring a long uninterrupted night लागणार आहे. What is the meaning of that? आता शॉर्ट डे प्लांट सपोज आपण 8 तास लागणार आहे, 8 आवर्स लाईट लागणार आहे शॉर्ट डे प्लांट. आणि 24 तासमध्ये राहिलेले किती, 24 तासमध्ये 8 गेल्यानंतर 24 वजा 8 किती आहे, 16 16 आवर्स त्यामध्ये काय पडायला पाहिजे, नाईट पडले पाहिजे, म्हणजे डार्क पडायला पाहिजे, डार्क. आणि हे डार्क आहे ना, हे अनइंटरप्टेड डार्क असले पाहिजे. अनइंटरप्टेड डार्क म्हणजे काय आहे, सपोज हे 16 तासामध्ये अनइंटरप्टेड डार्क असले पाहिजे. सॉरी, वाय इट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड डार्क, बिकॉज या 16 तासामध्ये आपण एखादं टॉर्च लावले किंवा एखादं मेणबत्ती लावले, मग त्याला 8 तास जर लाईट दिले तरी सुद्धा फ्लॉवर होणार नाही. कळलं का? जे शॉर्ट डे प्लांट मध्ये सपोज 8 तास लाईट जर लागत असेल तर 16 तास डार्क लागणार आहे. हे 16 तास मध्ये आपण मध्ये जरा एखादं टॉर्च लावले, एखादं बल्ब लावले, सर एखादं मेणबत्ती लावले, मग ते 8 तास लाईट पडून सुद्धा या प्लांट मध्ये फ्लॉवर येणार नाही. सर सो इट इज नॉन एज द लॉंग नाईट प्लांट. लॉंग नाईट प्लांट मध्ये 16 तास म्हटलं तर बरोबर 16 तास ते अंधार असले पाहिजे, म्हणून त्याला अनइंटरप्टेड म्हटलेलं आहे. एखादं टॉर्च जर लावले त्याला 8 तास लाईट पडून सुद्धा त्याला फ्लॉवर येणार नाही. सो शॉर्ट डे प्लांट इज अदरवाइज नॉन एज द लॉंग डे प्लांट. आता त्याला एक्झाम्पल, हे फार महत्वाचं आहे. एक्झाम्पल बघूया आपण. दालिया हा एक एक्झाम्पल आहे. सर दालिया फ्लॉवर प्लांट हा एक एक्झाम्पल आहे. आस्टर म्हणून दुसरं एक एक्झाम्पल आहे, आस्टर. सर तिसरं एक एक्झाम्पल आहे टोबॅको. मग आपण घेतलेले टोबॅको प्लांट, हे शॉर्ट डे प्लांट आहे, टोबॅको प्लांट. क्रायसॅन्थेमम म्हणजे सूर्यफूल, क्रायसॅन्थेमम सूर्यफूल त्याला एक्झाम्पल आहे. सोयाबीन त्याला एक्झाम्पल आहे. मग आपण घेतलं एक्झाम्पल सोयाबीन. नीट मध्ये हेच विचारणार, एखादं प्लांटचं नाव टाकले क्रायसॅन्थेमम इज बिलॉंग टू द शॉर्ट डे प्लांट, लॉंग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, बोथ ए एंड बी असं म्हटलं तर आपण उत्तर देता आलं पाहिजे शॉर्ट डे प्लांट आहे. सर आणि दुसरं एक एक्झाम्पल आहे कोकलबर म्हणून दुसरं एक एक्झाम्पल आहे, कोकलबर काटेरी वनस्पती आहे. सर एक्सेट्रा. दिस आर द एक्झाम्पल फॉर व्हॉट इज शॉर्ट डे प्लांट. आता हे शॉर्ट डे प्लांटला आपण एक ग्राफिक पद्धतीने ते रिप्रेझेंट करू शकते. कसं रिप्रेझेंट करूया बघूया आपण शॉर्ट डे प्लांट. हे एनसीआरटी पुस्तकामध्ये आणि स्टेट बोर्ड पुस्तकामध्ये ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. कसं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करूया आपण. बघा आता, ओके, असं एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पुस्तकामध्ये एनसीआरटी मध्ये पण आहे, मला वाटतं स्टेट बोर्ड मध्ये पण दिलेलं आहे. हे ग्राफ कसं एक्सप्लेन करायचं काय आहे मी सांगतो. दिस इज द क्रिटिकल पिरियड, क्रिटिकल फोटो पिरियड आहे. मध्ये एक रेश वाटलंय, दॅट इज अ क्रिटिकल पिरियड. सो दिस इज
क्रिटिकल फोटो पिरियड आहे. क्रिटिकल फोटो पिरियड. ओके. आता त्यामध्ये फर्स्ट डायग्राममध्ये काय दाखवलंय, इथं डार्क इथं शेड दाखवलेलं आहे, असं शेड. सर जे शेडिंग केलेलं आहे सर, दॅट इज ऍक्च्युली डार्क आहे. सो दिस इज द डार्क. ओके. आणि दुसऱ्या डायग्राममध्ये इथं असं दाखवलेलं आहे. डार्क. ओके. आणि ह्या डायग्राममध्ये इथं डार्क दाखवलंय आणि डार्क मध्ये एक फ्लॅश दाखवलेला आहे. फ्लॅश म्हणजे इथं लाईट सोडलंय. सर लाईट म्हणजे एखादा टॉर्च लावला असेल किंवा असं काहीतरी तिथे लावलंय आणि इंटरप्ट झालंय, म्हणजे ब्रेक झालंय. सर आता फ्लॉवरिंग, कुठं फ्लॉवरिंग होणार आहे, कुठले प्लांट, कुठल्या ठिकाणी फ्लॉवरिंग, इथं डार्क पिरियड कमी आहे आणि लाईट जास्त आहे. त्यामुळे शॉर्ट डे प्लांट काय करणार आहे, इथे कॅनॉट फ्लॉवर. सर असा प्लांट आहे, हे फ्लॉवर देणार नाही. ओके. फ्लॉवर नाही देणार आहे. आता हे प्लांट योग्य आहे, म्हणजे डार्क जास्त पडले आणि डे कमी पडले, म्हणजे शॉर्ट डे प्लांट. ह्या प्लांटमध्ये काय होणार आहे, तिथं फ्लॉवर देणार आहे. ओके. तिथं फ्लॉवर दिसणार आपल्याला, फ्लॉवर. आता ह्या प्लांटमध्ये इथं डार्क जास्त दिलेलं आहे आणि दिवस कमी दिलेले, पण काय केले, मध्ये एक फ्लॅश. दिस इज द फ्लॅश. फ्लॅश इंटरप्ट झालंय. फ्लॅश म्हणजे अंतर इंटरप्ट झालेलं आहे. त्यामुळे इथं काय होणार आहे, फ्लॉवर होणार आहे की नाही, फ्लॉवर नाही होणार. इथं इंटरप्ट झालं ना इथे. सो इथं नो फ्लॉवर. ओके. सो इथं नो फ्लॉवर, कारण लाईट जास्त पडले, शॉर्ट डे प्लांट आहे. सो नो फ्लॉवर, फ्लॉवर नाही देणार आहे. इथं फ्लॉवर देणार आहे, कारण नाईट जास्त पडले, डे कमी पडले. सो फ्लॉवर, इथं फ्लॉवर देणार आहे. आता ह्यामध्ये काय होणार आहे, योग्य आहे, पण ते मध्ये लाईट सोडले, म्हणजे फ्लॅश लाईट सोडले, त्यामुळे नो फ्लॉवर. नो फ्लॉवर. सो दिस इज द डे. हा डे आहे आणि हे नाईट. हे डे आहे, डे कमी आहे. हे पण डे कमी आहे, पण मध्ये लाईट सोडले, त्यामुळे त्याला फ्लॉवर येणार नाही. सो दॅट इज द शॉर्ट डे प्लांट. आता आपण बघायचं लॉंग डे प्लांट बघायचं. लॉंग डे प्लांट कसं असतं, लॉंग डे प्लांट सेम असणार ना, त्याचं एक्सप्लेनेशन उलट आहे, त्याचं डायरेक्ट ऑपोजिट एक्सप्लेन करायचं. बघूया आपण लॉंग डे प्लांट बघूया आपण. आता तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता, व्हॉट इज द लॉंग डे प्लांट. द प्लांट flowering when the day is long and at the same time night is short. नाईट शॉर्ट आणि डे लॉंग असेल तर फ्लॉवर देणारं जे प्लांट आहे त्याला आपण लॉंग डे प्लांट म्हणायचं. ओके. लॉंग डे प्लांट, LDP, लॉंग डे प्लांट. दॅट इज द लॉंग डे प्लांट प्लांट्स. तर बघूया आपण लॉंग डे प्लांट मध्ये कसं फ्लॉवर देणार आहे बघूया. लॉंग डे प्लांट. सो लॉंग डे प्लांट इट रिक्वायरिंग व्हॉट इज फ्लॉवरिंग ड्युरिंग समर. हे प्लांट कधी फ्लॉवर देणार आहे, समर सीझन मध्ये ते फ्लॉवर देणार आहे. समर सीझन म्हणजे मे महिन्याच्या अगोदर, मे महिने पूर्ण मे महिना असं म्हणूया आपण. समर, समर सीझन मध्ये देणार आहे. आर कॉल्ड लॉंग डे प्लांट, कारण समर सीझन मध्ये डे जास्त आहे. डे मोर, डे मोर, डे मोर असल्यामुळे हे समर सीझन मध्ये ते फ्लॉवर देणार आहे. सर दे रिक्वायर द लॉंगर डे, डे लॉंगर लागणारच आहे. सर ॲट द सेम टाइम लॉंगर डे दॅन द क्रिटिकल पिरियड. आपण मग असे क्रिटिकल पिरियड म्हटलं, दिस इज द क्रिटिकल पिरियड. मग त्याच्यापेक्षा जास्त इथं फ्लॉवर देणार ते. सो फ्लॉवर विच रिक्वायरिंग द लॉंगर डे दॅन द क्रिटिकल पिरियड for the flowering is known as a long day flowering plant. Okay. So long day plant means the plant which giving the flowers when the light falling more than or above the critical
फोटो पिरियड, देन इट इज नॉन एज द लॉंग डे प्लांट. हे समर शक्यतो कधी असते, समर सीझन मध्ये असते. समर सीझन म्हणजे काय असतं, समर सीझन मध्ये मे महिन्यापर्यंत समर सीझन म्हणतो आपण, आणि त्यावेळेला ते लाईट भरपूर पडणार आहे आणि त्यावेळेला ते फ्लॉवर देणार. ऍट द सेम टाइम आपण त्याला काय म्हणू शकते, शॉर्ट नाईट प्लांट पण म्हणू शकते ना, शॉर्ट नाईट प्लांट. लॉंग डे प्लांट इज ऑल्सो नॉन एज द शॉर्ट नाईट प्लांट. शॉर्ट नाईट प्लांट्स. पण इथे एक पेक्युलॅरिटी आहे, या शॉर्ट नाईटमध्ये आपण जर लाईट फ्लॅश केले तरी सुद्धा याला फ्लॉवर देणारच आहे. ते लाईट आपण फ्लॅश जर केले, या प्लांटला काही परिणाम होणार नाही. सध्या हा एक डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. त्यासाठी आपण एक्झाम्पल आधी घेऊ आपण, आणि एक्झाम्पल घेऊन ते ग्राफ बघूया आपण. सध्या पी प्लांट ह्या ग्रुपमध्ये येणार आहे. पी प्लांट, रॅडिश यामध्ये येणार आहे. सध्या मूळ रॅडिश त्यामध्ये येणार आहे, रॅडिश. आणि त्यामध्ये शुगर बीट येणार आहे. शुगर बीट म्हणजे रताळ, शुगर बीट येणार आहे. आणि बीट पण त्यामध्ये येणार आहे. बीटरूट म्हणतो ना आपण. कॅबेज त्यामध्ये येणार आहे. कोबी, स्पिनॅश त्यामध्ये येणार आहे. पालक त्यामध्ये येणार आहे. स्पिनॅश सी आहे, स्पिनॅश. व्हीट, मक्का त्यामध्ये येणार आहे, व्हीट प्लांट. आणि त्यामध्ये येणार दुसरे एक आहे पोपी प्लांट, त्यामध्ये येणार आहे पोपी, एक्सेट्रा. आता बघा काय ते पेक्युलॅरिटी, ड्युरेशन क्रिटिकल पिरियड पेक्षा जास्त लाईट पडायला पाहिजे. क्रिटिकल पिरियड आहे त्याच्यापेक्षा जास्त लाईट पडली पाहिजे. याचा अर्थ अंधार कमी पडले, एस एन पी म्हणजे शॉर्ट नाईट प्लांट आहे. पण इथं शॉर्ट डे प्लांट मध्ये डिफरन्स, या नाईट मध्ये जर आपण टॉर्च लावले किंवा त्या लाईटवर लावले, त्याला काही परिणाम होणार नाही, त्याला फ्लॉवर लागणारच आहे. शॉर्ट डे प्लांट असेल तर लॉंग नाईट मध्ये नाईट अनइंटरप्टेड पाहिजे, लाईट लावले, टॉर्च वगैरे लावले, त्याला फुल लागणार नाही. पण इथं लॉंग डे प्लांट मध्ये जर अंधार कमी लागते आणि त्या पिरियड मध्ये अंधारामध्ये जर आपण लाईट लावले, त्याला फुल लागणारच आहे. नो इफेक्ट ऑफ द फ्लॅश. ओके, हा त्याचे डिफरन्स आहे, दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे. आता आपण एक ग्राफ काढून जर बघितलंय, ग्राफ. सो इथं दिस इज द क्रिटिकल पिरियड, हा क्रिटिकल पिरियड आहे. ओके, सो दिस इज क्रिटिकल पिरियड, क्रिटिकल फोटो पिरियड. क्रिटिकल फोटो पिरियड. आता आपण लाईट किती पडली पाहिजे, लाईट जास्त, लॉंग डे प्लांट आहे ना, लाईट जास्त पडायला पाहिजे. आता हे बघूया आपण, हे नाईट कमी पडलेलं आहे आणि दिस इज द नाईट आणि दिस इज द डे. डे जास्त पडले त्यामुळे ते फ्लॉवर तिथे येणारच आहे. आणि दुसऱ्या डायग्राम मध्ये आपण नाईट जास्त दाखवूया, हे नाईट जास्त पडलेलं आहे. ओके, हे डे, त्यामुळे ते फ्लॉवर होणार नाही. आणि तिसऱ्यामध्ये लाईट जास्त पडले, सॉरी डार्क जास्त पडले, आणि त्याच्यामध्ये आपण काय केले, एक टॉर्च लावले किंवा ते लाईट लावले. सर इथं फ्लॅश आहे, फ्लॅश लावून बघितले. ओके, सो दिस इज द फ्लॅश. आता ह्या प्लांटमध्ये फ्लॉवर, कुठल्या प्लांटमध्ये फ्लॉवर होणार आहे, इथं फ्लॉवर आहे, सॉरी प्लांट आहे. आणि त्या प्लांटमध्ये इथं आपल्याला दिसतंय शॉर्ट नाईट लॉंग डे, म्हणजे इथं फ्लॉवर येणार आहे, इथं फ्लॉवर लागलेला आहे. आता दुसऱ्यामध्ये इथं डे कमी आणि नाईट जास्त, त्यामुळे ते प्लांटमध्ये काय होणार आहे, फ्लॉवर नाही येणार आहे. आता तिसऱ्यामध्ये नाईट जास्त दिलेला आहे आणि नाईट जास्त दिले, ओके, डे कमी आहे, त्यामुळे इथं काय होणार आहे, हे ऍक्च्युली इथं हे जरा वेगळं काढायला पाहिजे. सो दिस इज द लाईट आपण कमीच द्यायचं ना ते, लाईट जास्त द्यायचं आणि डे डार्क कमी द्यायचं, डार्क कमी दिले. ओके, डार्क कमी दिले आणि त्यामध्ये आपण कंडिशन योग्य आहे, ते फ्लॉवर यायला पाहिजे, आहे की नाही. आणि इथं फ्लॅश लाईट पास केलं तरी सुद्धा त्याला लाईट फ्लॉवर येणार आहे, असं प्लांट आहे. ओके, या प्लांटला अंधार कमी लागतंय, म्हणजे लाईट कमी लागणार आहे, आणि त्या नाईटमध्ये आपण जर फ्लॅश लावले तरी सुद्धा फ्लॉवर येणार आहे. सर, सो दॅट इज द लॉंग डे प्लांट
आणि शॉर्ट डे प्लांट. आता एक राहिले डे न्यूट्रल प्लांट पण आपण बघूया. डे न्यूट्रल प्लांट काही नाही, कन्सेप्ट एकदम साधा आहे, पण फक्त त्यामध्ये एक्झाम्पल ते लक्षात ठेवायचं. आणि शॉर्ट डे प्लांट मध्ये रात्री जास्त लागणार आहे, पण रात्रीमध्ये फ्लॅश लावले त्याला फुल लागणार नाही. पण लॉंग डे प्लांट मध्ये नाईट कमी लागणार आहे, ते कमी नाईट मध्ये आपण जर फ्लॅश लावले तरी सुद्धा त्याला फुल लागणार आहे, काही काही परिणाम होणार नाही. सर एवढं कन्सेप्ट क्लिअर झालंय. आणि त्याचे एक्झाम्पल फार महत्वाचं आहे, हे एक्झाम्पल टाकून तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. खाली दिलेल्यापैकी शॉर्ट डे प्लांट कुठले, लॉंग डे प्लांट कुठले आणि डे न्यूट्रल प्लांट कुठला, असा प्रश्न येणार आहे नीट मध्ये सुद्धा. ओके, आता आपण डे न्यूट्रल प्लांट तेवढं बघूया. डे न्यूट्रल प्लांट, DNP means day neutral plant. Day neutral plants. ओके, बघूया आपण डे न्यूट्रल प्लांट. त्याचं मिनिंग तसं आहे, there is no effect of the duration of the light on the flowering. सर क्रिटिकल पिरियड आपण जरा बघितलं, दिस इज द क्रिटिकल पिरियड. हे क्रिटिकल पिरियड पेक्षा जास्त लाईट पडले का किंवा कमी लाईट पडले का हे बघत नाही. जास्त लाईट पडले तरी तर फ्लॉवरिंग होणार आहे, सॉरी फ्लॉवर येणार आहे. आणि कमी जर लाईट पडले तरी सुद्धा फ्लॉवरिंग येणार आहे, फ्लॉवर येणार आहे. दिस इज द क्रिटिकल पिरियड. सो इट कॅनॉट कन्सिडर द ड्युरेशन ऑफ द लाईट. किती पण लाईट पडले, किती पण अंधार पडले, त्यामध्ये फ्लॉवर होणार आहे. असा प्लांटला आपण काय म्हणायचं, डे न्यूट्रल प्लांट म्हणायचं. ओके, आता त्याला एक्झाम्पल बघूया आपण. एक्झाम्पल कुकुंबर, त्याला एक एक्झाम्पल आहे, भोपळा, कुकुंबर एक एक्झाम्पल. टोमॅटो दुसरं एक एक्झाम्पल. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, ते एक्झाम्पल आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. टोमॅटो. कॉटन, कापसाचं कॉटन हा त्याला एक्झाम्पल आहे. सनफ्लॉवर, क्रायसॅन्थेमम आपण म्हणले, क्रायसॅन्थेममध्ये झेंडू सुद्धा येणार आहे. इथं सनफ्लॉवर म्हटलं तर सूर्यफूल आहे. क्रायसॅन्थेमम आधी आपण एक्झाम्पल घेतलं शॉर्ट डे, तिथे क्रायसॅन्थेमम एक ग्रुप आहे, तिथं झेंडू आणि असं प्लांट येणार तिथे, जमंती असं प्लांट येणार तिथे. ओके, आणि मेज, मेज आणि बाल्सम म्हणून एक आहे, बाल्सम एक्सेट्रा, असं प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट मध्ये येणार आहे. त्याचे डायग्राम जर आपण काढले, असं ग्राफ जर काढलंय, ते ग्राफ मध्ये 3 ग्राफ काढायची काही गरज नाही. इथं नाईट 3 डायग्राम काढू शकते आपण. इथे इक्वल पडलेलं आहे, डे आणि नाईट हे इक्वल आहे. सर आता दुसरं एक डायग्राम काढून बघा, त्यामध्ये आपण काय केलंय, क्रिटिकल पिरियड, हा क्रिटिकल पिरियड, त्याच्यापेक्षा क्रिटिकल पिरियड त्याच्यापेक्षा कमी डार्क, डार्क कमी, हे डे जास्त. आणि तिसऱ्या डायग्राम मध्ये दाखवा, दिस इज द क्रिटिकल पिरियड. आपण काय केलंय, नाईट जास्त दाखवलंय, नाईट. सर आता फ्लॉवर कुठं होणार आहे, इथं फ्लॉवर होणार आहे की नाही बघूया आपण. इथे प्लांट आहे, सर्व ठिकाणी ते फ्लॉवर दिसणार आपल्याला. इथं पण फ्लॉवर दिसणार आहे, याच्यामध्ये पण फ्लॉवर दिसणार आहे, याच्यामध्ये दिसणार आहे. म्हणजे नो नॉट रिगार्डिंग टू द ड्युरेशन ऑफ द लाईट. इथं फ्लॉवर होणार आहे, इथे फ्लॉवर होणार आहे, इथे फ्लॉवर होणार आहे. सो इट इज नॉट कन्सिडरिंग how much light, duration of light is falling on that, how much नाईट इज फॉल डाऊन द फ्लॉवर, हे कधी कन्सिडर करणार नाही, कुठल्या पण कंडिशन मध्ये ते फ्लॉवर देणार आहे. असं फ्लॉवर, असं प्लांटला आपण डे न्यूट्रल प्लांट म्हणायचं. सो दॅट इज द डे न्यूट्रल प्लांट, डे शॉर्ट डे प्लांट अँड लॉंग डे प्लांट. ओके, आता त्याचं सायंटिफिक बेस आहे, आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण अभ्यास करूया. सो दॅट इज द डे न्यूट्रल प्लांट, डे शॉर्ट डे प्लांट अँड लॉंग डे प्लांट. ओके, नेक्स्ट आपण पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया आपण. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.